اليوم معنا روبورتاج جديد باش نتناولوا فيه قضية المهاجرين الغير نظاميين في بلاد البق أو في بلاد الحرية. Bonjour, salam alaikum. Je peux rentrer? Merci. عايشك شكرا فهمت ولا؟ مرسي من جرجيس، اجا ورينا وجهك. من عاصمة زيتين جرجيس فهمت ولا؟ شرفوا مرحبا. جينا حبينا نعاونوا الناس هذا لهم كمام توا 3 سنين وقاعدين في المطر في السخانة فهمت ولا؟ جينا باش نعطوهم شوية شحنة فهمت ولا؟ ماكلة سخونة وموا. Je viens du Mali. Je me nomme Kanté Salif, je viens du Mali. D'accord. Ouais. Okay. Donc vous aussi, depuis décembre 2021, vous êtes ici? On est tous pareils. Depuis le 7 décembre 2021, nous sommes là pour revendiquer nos droits. Donc on n'est pas là pour la guerre, on n'est pas là pour la bagarre. On est là pour juste revendiquer nos droits. Ça fait plaisir. لازمنا نعاونوا معناتها بون اليوم احنا عملنا مبادرة طيبة ومبادرة صغيرة ان شاء الله كل مرة نجموا. سي لو جيست كي كونت. فوالا سي سا وهذا ميساج معناتها. دونك عامين كاملين المهاجرين الغير نظاميين دونك يتحطوا في وضعية انك تجي مهاجر وانت ما عندكش اوراق باش تخدم تضطر انك باش تعمل اون فوس كارت ورقة مضروبة جنسية طليانية ولا ورقة فرنسوية ولا مهما كانت الجنسية أوروبية باش ينجم يضطر يخدم بها باش يصحح ان كونترا. كي يصحح كونترا vous combien par exemple par mois? 600 euros. 600 euros. 600 euros. Si vous donne vraiment. C'est même pas légal en fait, c'est même pas le SMIC. Bah oui. Si vous donne beaucoup, c'est 800 euros. Et les contrats, c'est toujours accroissement temporaire des activités alors que c'est des postes pérennes. مسرورين بزيارة والمساعدة. أفهم كثيرا شكرا جزيلا. نحن هنا 22 شهر. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui sont en train de regarder aujourd'hui pourquoi vous êtes là en fait? Quand est-ce que ça a commencé l'histoire? ذي عبيد شادة صف باش تاكل حاجة. عبيد أكثر من 100 شخص في الفورفيل يطيبوا مع بعضهم كويزين كوليكتيف. فوالا كان جابوا لهم الناس انا عندهم شي يطيبوا كان ما جابوا لهمش ما يطيبوش. Bon appétit. On va les mettre plutôt par là. On passe carrément de l'autre côté, ce sera plus simple. Vous avez des jus de fruits, 5. C'est à moi. On va le passer derrière pour pas que la tête. Bon appétit. Ouais, c'est ça.
فوالا كما تشوفوا كما صورت لكم الحالة اللي يعيشوا فيها برشا أكثر من 200 مهاجر غير نظامي في بلد الشعار متاعو ليبرتي ايغاليتي فراترنيتي، ولكن رد بالك تحل فمك وتتكلم tu risques d'avoir 5 ou 7 ans de prison quand même. دونك فوالا لاحظنا برشا توانسه جاوا ويعاونوا فيهم ما شاء الله. احنا توانسه سوليدير مع بعضنا كما تشوفوا في البيتزا جايتنا من نادي نابولي، وتونسي المسؤول عليها. عسلامه، مرحبا بك. عايشك، شكرا. فهمت ولا؟ تونسي من جرجيس. اجا ورينا وجهك من عاصمة زيتين جرجيس. فهمت ولا؟ تشرفوا، مرحبا. جينا حبينا نعاونوا الناس هذا. لهم كمام توا 3 سنين وقاعدين في المطر في السخانه. فهمت ولا؟ جينا باش نعطوهم شويه شحنه. فهمت ولا؟ ماكله سخونه وموا. جاد الفقير بما لديه، سي ديجا با مال. سي ديجا با مال. ونحاولوا نعاونوا ونشكروا الاخت امال هي اللي كلمتني واتصلت بيا. ومعنا خونا نور الدين من اصل جزائري، هو وسي مسؤول هني في الفورفيل. وان شاء الله نكثروا من الحياه هذه طبعا. ونشكروا صديقنا. فهمت ولا؟ واخونا. شكرا. صديقنا طلع يتحدث العربيه. تتحدث العربيه؟ اتحدث قليلا. شكرا لكم. مسرورين بزياره والمساعده. افهم كثيرا. شكرا جزيلا. نحن هنا 22 شهر. بلاد كما قلت بلاد حرية، بلاد التساوي، بلاد أخوية. كلام فاضي. نحن هنا أكثر من 5 سنوات يطلبون منا أوراق كثير، ونحن ما عندنا طاقة على وصول هذه الأوراق. إما يعطيك باترونا، إما والبريفكتير. أظن أكثر ناس في فرنسا موجودين في هذه الحالة. إن كان عندك تيتر سيجور وقد انتهى مدتها للحصول على جديد تيتر سيجور. مشكلة. دونك بلاد حرية، تساوي، أخوية. كلام فاضي. هذا هو. إن شاء الله يكون صوتك وصل عن طريق قناتنا، قناة نيو ميديا. نحن تونس، نحن نمثلوا تونس لهنا، نحاولوا نوصلوا لكم صوتكم إن شاء الله. شنو تحب تعرفها تونس؟ أعرفها بالاسم لكن لم أصل هناك. ما عندكش فكرة على شعب تونس العظيم؟ لا، ما وصلت إلى تونس. ان شاء الله تزورها قريب. ان شاء الله في السنوات القادمه. ولا من الشمال الى الجنوب. ان شاء الله. اعطينا كلمه على ما يحدث اليوم في فلسطين، حتى ولو مش موضوع، ولكن فلسطين ديما نحن توانسه راهو فلسطين قضيه ندافعوا عليها وكبرنا بها ونكبروا بها، وديما قضيتنا الام. اعطينا كلمه للشعب الفلسطيني. شعب فلسطين سنعطيهم كل مساعداتنا. نحن لسنا من الأسف لسنا موجودين هناك. نرى كل ما يتحدث هناك من بومباردما، من القتلى. معصوفين نحن ونتعلم. نتعلم، لكن نطلب منه أن يجتهدوا حتى الآن. إن شاء الله الله يعونهم. إن شاء الله صامدون. إن شاء الله ربي يثبتهم على الصمود إن شاء الله. وبالطبيعة ماناش باش نخليوا أمال زادة رئيسة الجمعية لإسبواغ دو دوما. عسلامة أمال. عسلامة ربي. مش أول مرة أمال تتعدى في القناة متاعنا. ديما وين نمشيو نعملوا تغطية أي حاجة فيها ريحة تونس موجودة فيها أمال. يعطيك الصحة. Merci عايشك رباب. Merci pour déjà votre soutien aussi. La présence زادة كل ديما كي معناتها الدعوة محلولة. ça fait plaisir. لازمنا نعاونوا معناتها بون. اليوم احنا عملنا مبادرة طيبة ومبادرة صغيرة، ان شاء الله كل مرة نجموا. سي لو جيست كي كونت. فوالا سي سا. وهذا ميساج معناتها اي واحد
مم حتى عنده صوت صغير يجم يعمل حاجه مزيانه ويعاون بها سيرتو خواتنا واخوينا خاطرنا كلنا خوات. هذا هو اكزاكتومون. هذا هو دونك نيزيتي با اللي مش يتعدى من بحذا الفورفيل وتشوفوا البلايص هذه. انا صورت لكم الفيديوهات وتشوفوا الخيم اللي موجوده على يساركم وانتم هابطين الباريز. نيزيتي با اقفوا، حبسوا كرهبتكم، اقفوا حتى كلمه تهز لهم المورال هذا يكفي. ونيزيتي با اذا كان حتى باجيت ولا خبزه فريمون. انا كنت نصور الغادي خبز عنده اكثر من جمعه ولا من 10 ايام وهما مضطرين باش ياكلوه. وناس الخير بالحق مازالت موجوده وشكرا لكم الناس الكل يعطيكم الصحة. Merci. Nous on attendait que ça de venir. Bon appétit. عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل اللي تتبعوا فينا، تتبعوا في قناة نيو ميديا تي في وين ما كنتم في تونس أو خارجها. دونك اليوم معنا روبورتاج جديد باش نتناولوا فيه قضية المهاجرين الغير نظاميين في بلاد البق أو في بلاد الحرية. اللي تجي وقت اللي تجي تتكلم على حقك ولا تدافع على حقك دونك أنت مهدد بالسجن. هذايا وين وصلنا اليوم لهنا. خليكم معنا باش نصور لكم باش نعدي لكم تفاصيل متاع أكثر من 100 مهاجر غير نظامي في البلاصة هذه في الفورفيل. عندهم أكثر من عامين يعيشوا في وضعيات كيما هكا. دونك خليكم معنا باش ناخذوا أكثر تفاصيل. بونجور مسيو. Oui, bonjour. C'est vous le responsable ou le porte-parole de tout le monde. Le porte-parole, il est là, donc nous aussi on est à côté de lui, on travaille ensemble. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui sont en train de regarder aujourd'hui pourquoi vous êtes là en fait? Quand est-ce que ça a commencé l'histoire? L'histoire c'est commencé le 7 décembre 2021. Oui. On avait travaillé dans les sites de Chronopost à Alfortville. Alfortville. Donc à ce moment de Covid, on travaille et tout. Donc en même temps, on est tombé d'accord qu'on va faire une occupation parce qu'on va chercher dans notre droit. Parce qu'on travaille, ils vont nous exploiter, on n'a pas de papiers. Vous travaillez avec un contrat? Oui, avec un contrat et tout. Donc on n'a pas de papiers, ils exploitent des sans-papiers. Donc c'est ça qu'on est d'accord de faire une occupation ici. Et les cours organisateurs Solidaire 94, 6 PTT avec le collectif de Vitry. Donc on a eu d'accord de venir faire une occupation pour chercher notre droit. Voilà. Okay. Donc ça cause de ça, on est là, on est avec des gelis et après, tout. Donc du jour au lendemain, ils ont coupé le contrat et vous êtes ici, vous êtes dans la rue quoi. Ils sont pas coupés de contrat hein, parce que même que le moment qu'on a fait une occupation ici, et ils vont dire qu'on vous connaît pas, mais avec tout ça là, ils vont envoyer des SMS avec des camarades qui de venir travailler dans les sites de Chronopost ici. Voilà, donc c'est ça qu'on est là depuis le 7 décembre 2021 pour chercher notre droit de nous régulariser. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu d'ouverture à la préfecture. Vous êtes combien de personnes à peu près? 200. 200 personnes? Ouais. On est 200 personnes ici. Donc. 200 personnes, ok. Et donc depuis 2021, décembre 2021, vous n'avez pas eu de nouvelles? Non, on est là, on n'a pas eu de nouvelles. Hein. La préfecture il fait silence à radio et il ne parle pas. On est là, donc nous aussi, on ne veut pas laisser. Parce que 2 ans d'élite, on va continuer de battre et de ce qu'on cherche jusqu'à ce qu'on trouve après. On va retourner dans le boulot. Voilà, ça cause de ça, on est là. D'accord. Voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous venez d'où, vous, monsieur? Je viens du Mali. Je me nomme Kanté Salif, je viens du Mali. D'accord. Ouais.
Ok. Donc vous aussi, depuis décembre 2021, vous êtes ici? On est tous pareils. Depuis le 7 décembre 2021, nous sommes là pour revendiquer nos droits. Donc on n'est pas là pour la guerre, on n'est pas là pour la bagarre. On est là pour juste revendiquer nos droits. Parce qu'on a travaillé cette agence depuis 2019 jusqu'à présent. Donc depuis les jours qu'on a occupés ici, donc ils nous donnent des faits de mission. Jusqu'à présent, on n'a pas de boulot, on ne peut pas travailler en tant qu'ingréviste. Donc on est là pour revendiquer nos droits. Les jours qu'on va obtenir notre carte, on va aller travailler. Et les gens pensent aussi qu'on est des sans-abri, on n'est pas des sans-abri. Hein. Voilà, donc tout le monde a des appartements pour dormir. Et il y a des gens aussi qui ont failli. Bon, on est là pour revendiquer nos droits parce qu'on est des travailleurs. Voilà, bon, dans ces pays-là, c'est un pays de droit. Quand tu travailles, tu peux chercher ton droit. Tu as le droit de chercher ton droit. Parce que tu es des travailleurs. Tu n'es pas voyou, tu n'es pas bandit. Donc tu es là pour travailler. Quand tu travailles, on te doit quelque chose, non? Bien sûr. Voilà, bon, donc dans leurs droits, dans leurs lois, ils ont dit que si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas travailler. Donc ils nous exploitaient en tant qu'on n'a pas de papier. Et ils savaient très bien qu'on n'a pas de papier. Donc ils nous exploitaient. Et ils savaient très bien, donc c'est des voyous. Donc à la fin, donc on est révolté. On est venu, on est là pour revendiquer nos droits. Des papiers tout le monde, des papiers tous les travailleurs. Donc comme ça, on va retourner chez nous. On va recommencer le boulot encore. Comme Chronopost, ils ont des pouvoirs. Parce que c'est une filiale de la Poste. Donc c'est des gouvernements. Donc ils ont des pouvoirs contre nous. Donc depuis le 7 décembre, on ne fait que de lutter, mais jusqu'à présent, rien ne va. Ouais. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici sur place, qui a essayé au moins de parler avec vous, de comprendre ce qui se passe et tout, le préfet par exemple, ou tout ça? Est-ce que le dossier, en fait, est-ce que ça bouge? Est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce qu'il y a des bruits? Oui, obligatoire. Le dossier, ça bouge, mais ce qu'on est en train de chercher, on n'a pas trouvé encore. Sinon, les dossiers sont en train de bouger. On a déposé quelques dossiers à la préfecture. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de nouvelles. Il n'y a pas de réponse. On peut dire qu'il n'y a pas de réponse. Mais quand tu déposes, par exemple, 200 dossiers ou 100 dossiers, et on te donne des réponses de 40% ou 10%, ça, ce n'est pas des réponses. Bon, ce n'est pas des réponses. Donc, jusqu'à présent, on est là pour rechercher notre réponse. Voilà, bon, donc il y a des sénateurs, il y a beaucoup de médias qui ont passé ici, tels que les maires, et députés, et sénateurs, sénatrices, ils ont tous passé ici. Et donc ils ont dit... De temps en temps ou c'était qu'une fois? Non, de temps en temps. Le maire d'ici, Alfroville, il est tout le temps avec nous ici. C'est celui qui nous a donné des toilettes, qui sont là-bas. Voilà. Ouais. D'accord. Bon, bah, merci. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire à part ce que vos collègues nous ont dit, par exemple les détails? Comment vous vivez en fait? Comment vous passez la journée? Alors, sur les piquets de grève, on passe la journée ici, soit s'il y a des manifestations, on y va. Sinon, on réfléchit aux stratégies, comment il faut procéder, comment il faut arriver à briser ces murs qui est en face. Parce que sans mur, les camarades ils ont dit la préfecture fait silence à radio. C'est vrai, depuis plus de 22 mois maintenant, on demande qu'il y ait une vraie discussion, une négociation pour enfin sortir trouver une sortie par le haut. Ce n'est pas le cas. On a l'impression qu'il y a un vrai mépris derrière. Et c'est vrai, parce qu'on a réussi à déposer quelques dossiers, mais c'est rien.
Parce que c'est C'est même rien pas... parce qu'il n'y a pas encore des réponses, il n'y a pas eu de nouvelles, c'est ça? non, C'est on a par même rapport pas. à quoi? Les dossiers qu'on a déposés, c'est une vingtaine. Là, on est 200. Déjà, Ah, d'accord. La sur ce qu'on a, quantité, déjà. ouais, sur ce qu'on a déposé déjà depuis début juin 2023, il n'y a pas de réponse concrète. Ils nous disent qu'il faut attendre, mais attendre quoi au final? Si on fait des demandes d'audience, il n'y a pas de réception. C'est vrai, la lutte est soutenue par plusieurs élus, maires, députés, sénateurs, sénatrices, des associations, des particuliers. Ça oui, mais ceux qui peuvent donner la solution, c'est l'État. Et une entreprise de l'État qui est Chronopost, parce que c'est une filiale de la Poste, qui exploite les travailleurs en situation irrégulière, tout en sachant qu'ils étaient des travailleurs sans papier. Mais ils font ça à travers une sous-traitance, bien évidemment. C'est les boîtes d'intérim qui nous envoient chez eux. Mais eux aussi, ils les savent, parce qu'ils ne donnent pas de badge aux camarades en disant qu'ils n'ont pas de papier. Donc, ils les savent. C'est l'État qui est derrière ce système-là. Ce qui est une filiale de la Poste. L'État est un national stratégique chez la Poste. Donc, ils savent que les camarades, ils ont travaillé là, en pleine pandémie. Donc, mais pour donner une solution... c'est toute une histoire. Ils demandent de fournir des feuilles de paie pour être régularisés. On demande des feuilles de paie aux gens qui n'ont pas de papier. Donc c'est toutes ces ambiguïtés-là qui rendent la situation plus difficile. La préfecture... Si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas de contrat, automatiquement vous n'avez pas des fiches de paie. Vous n'avez pas de fiches de paie. Donc ils nous demandent des feuilles de paie. Ça pousse vers une illégalité. Soit de fabriquer des fausses pièces d'identité, qui est encore dangereux. Soit de travailler avec les papiers de quelqu'un en espérant qu'un jour les patrons ils vous filent une attestation de concordance et une promesse d'embauche. Et ça, c'est pas gagné parce que c'est au bon vouloir des patrons. Mais après, si les gens ils n'ont pas de solution, ils sont obligés de faire des trucs comme ça, des faux papiers pour obligé. faire un contrat. Vous êtes obligé. Parce que pour avoir les papiers, il faut présenter. Ils disent pourquoi vous faites des faux papiers pour travailler. Ouais. Voilà, donc, ils disent... Après, les gens, ils sont obligés. Quoi. Les gens ils sont obligés, si vous travaillez avec une fausse pièce d'identité, si on vous chope, vous êtes puni pénalement. Il risque gros. Si vous travaillez avec les pièces d'identité de quelqu'un d'autre, comme on dit sous alias, ils vont dire ouais, vous avez fait usurpation d'identité, machin. Nous, on n'a rien fait, on n'a pas fait usurpation d'identité. Ils avaient besoin de nous. Chronopost, de 2h du matin jusqu'à 7h30, vous êtes payé à la fin de mois 600 €. Voilà. Donc, qui va accepter? On a l'impression, on attend toujours. Ils sont là pour voler les boulots de Français. Le boulot là, il est là. Personne ne veut le faire. Et les ménages, la restauration, les bâtiments, ça existe toujours. Ça remplace personne. Mais sauf que les conditions de travail, les salaires sont indignes. Pas pareil. Et personne n'accepte. Donc nous, on demande la régularisation des occupants de ces piquets-là depuis plus de 22 mois. C'est silence radio, soit ils nous sortent des propos mensongers en disant... voilà, on n'a pas de dossiers, on leur a demandé de nous rencontrer, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas nous rencontrer. Avant-hier, on était en manif devant la préfecture. D'accord. On a fait demande d'audience doublement. D'accord. Et du coup? Zéro réponse. On dirait qu'il n'y a personne dans la préfecture. Alors la préfète, elle est là, hein. On ne l'a jamais vue. Par contre, on a vu son directeur de cabinet, on a vu son secrétaire général, on a vu l'adjointe au secrétaire général, qui ont pris certains engagements quand on déposait les vingtaines de dossiers là. Mais jusque-là, ils n'ont pas tenu cet engagement-là. Alors que tout en chassant que derrière, il y a 170 personnes, 180 personnes qui attendent. 180 personnes qui attendent. Ouais. Pour 20 personnes, donc plus que 4 mois, vous n'avez pas toujours de réponse, alors qu'il y a encore 180 sur la liste d'attente, comme vous me dites. Bah oui. Ah ouais, là, c'est pas normal, quoi. Bah, on attend toujours à la télé. Hein. Immigrés, c'est délinquant. Ouais. C'est comme ça va maintenant. C'est vers l'extrême droite. Les gens qui travaillent, qui tiennent les pays, vraiment, qui font les boulots les plus difficiles, dont les salaires sont indignes, ils traitent ces gens-là des délinquants. Des gens qui font des déchargements dans la logistique, qui trient les colis, qui livrent les colis, des gens qui font les ménages, qui vident les poubelles, des gens qui font des marteaux-piqueurs au chantier, des gens qui font des plonges au restaurant. Ils traitent ces gens-là de délinquants. C'est hypocrite. C'est pas possible. Donc c'est ça la réalité. Ils disent dans leur projet de loi, on a l'impression qu'ils ont supprimé l'article 3 et 4, qui est la régularisation des métiers en tension. Oui, c'est ça. Régularisation des métiers en tension. C'est quoi les métiers en tension? C'est l'esclavage moderne. L'esclavage, c'est ça. C'est les gens les boulots que les autres ne veulent pas, vous êtes obligé de faire ça. Vous êtes obligé parce que voilà, vous n'avez pas le choix. Bah oui. Si vous dites non, moi je ne fais plus ça,
bah, les titres de séjour, ils vont retirer la fameuse titre de séjour métier en tension. C'est-à-dire, si vous avez d'autres compétences, vous ne pouvez pas le faire, vous êtes obligé de faire ce que les autres ne veulent pas. C'est un esclavage moderne. Et chez Chronopost, c'était pareil. Vous regardez dans le déchargement, dans les tris, là où il y a beaucoup de colis, c'est des immigrés. C'est que des immigrés. Donc il y a racisme derrière. C'est des immigrés avec un chef sur le dos. Allez, 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 allez. Vous êtes obligé de vous adapter au rythme de la machine. Donc vous êtes malade un jour, vous ne pouvez pas vous présenter. Vous appelez en disant moi j'ai un gastro, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Vous êtes automatiquement en fin de mission. Il suffit juste un simple SMS pour vous mettre en fin de mission. Que vous soyez licencié, quoi. En SMS, monsieur, ne vous présentez pas à Chronopost d'Alfortville, par exemple, parce que vous êtes en fin de mission. Vous êtes licencié comme ça. Ah ouais, c'est grave. Et ils sont au courant de ces pratiques-là. Parce que ces piquets de grève, c'est les deuxièmes. La première, nous, on n'était pas là, c'était en 2019. Moi, j'étais encore nouvellement venu en France. Ouais. Je n'étais même pas en région parisienne. Okay. Donc, ça a été victorieuse, bien sûr, parce qu'il y a eu 73 régularisations. Il y a eu 82 refus malgré. Mais bon, ceux qui ont été refusés, ils sont là avec nous aujourd'hui. Parce qu'on était une fois que ces gens-là ont été régularisés, ils ne vont pas accepter ces conditions de travail-là. Ouais, ils ont cherché de travailler ailleurs. Et ils avaient besoin d'autres personnes en situation irrégulière. Ben, c'était nous. Ils nous ont recrutés par le biais des Derejbourg Intérim, Star People, ADECO, Mission Intérim, tous ces gens-là. Alors que Mission Intérim a exploité les gens en 2019. Ouais. Donc il a continué à faire les mêmes pratiques, mais et lui aussi, il passait par Derejbourg parce qu'ils ont donné l'essentiel contrat à Derejbourg. Et Derejbourg a délégué certains de ce contrat aux autres boîtes d'intérim telles que Mission Intérim. Donc c'est comme ça, c'est l'État derrière, mais ils utilisent des boucliers, des sous-traitants. Donc et ils amènent les travailleurs en situation irrégulière. Derrière Chronopost, La Poste, l'État, ils vont dire nous, on n'est pas au courant de ces pratiques-là. Chronopost a dit qu'il a été trahi. Ils n'ont pas été trahis du tout. Ils savaient qu'on était des sans-papiers. Ils disaient j'aime les Africains, j'aime les Maliens, j'aime les Sénégalais, machin. Parce qu'ils bossent bien. Ouais. Ils bossent bien, ça veut dire quoi? Vous êtes un bon esclave. C'est ça. On vous demande n'importe quoi, vous le faites. On vous demande de soulever une charge de 80 kilos toute la nuit, vous le faites. Et vous êtes payé combien par exemple par mois? 600 €. 600 € 600 €. Si vous donnez vraiment... C'est même pas légal en fait, c'est même pas le SMIC. Ah oui. Si vous donnez beaucoup, c'est 800 €. Et les contrats, c'est toujours accroissement temporaire des activités alors que c'est des postes pérennes. Et d'accord. Et vous faites combien d'heures par jour? Vous faites 5h, 6h. De 5h à 6h? Non, vous êtes 5 heures de boulot ou 4 heures de boulot. Okay. Comme ça. Lundi, vous faites 1 heure. Okay. Vous venez 5h45, 6h45, le boulot est terminé. Si vous n'acceptez pas ça, en disant je suis loin, je vais passer plus de temps dans les transports qu'au boulot, bah, il dit bon, vous n'aurez pas le contrat du reste des semaines, tout en chantage. Pour avoir le contrat de la semaine, il faut accepter de venir travailler 1 heure les lundis. Donc c'est comme ça se passe. Pas possible. Et on a tout dit ça à la préfecture, ils sont au courant, ils sont au courant de tout ça. Ouais, bah oui. Mais bon, la partie la plus courte des murs, on saute par là-bas. Hein. C'est facile de jeter la faute sur les immigrés. C'est toujours la faute pas des nous, autres. c'est vous. Ouais. C'est comme ça. Donc ils ne vont pas se donner c'est eux-mêmes parce que les vrais patrons de ces entreprises-là, Chronopost, c'est l'État. C'est ça. Donc c'est ça qui se passe depuis 22 mois. Depuis 22 mois. دونك عامين كاملين المهاجرين الغير نظاميين دونك يتحطوا في وضعيه انك تجي مهاجر وانت ما عندكش اوراق باش تخدم تضطر انك باش تعمل انفوس كارت ورقه مضروبه جنسيه طليانيه ولا ورقه فرنسويه ولا مهما كانت الجنسيه اوروبيه باش ينجم يضطر يخدم بها باش يصحح ان كونترا كي صح كونترا كان فاقوا به بوركوا فو فيت سا ويمشي للبريزون كان ما فاقوش به هانو يسلكها يتعدى حتى لين معناتها ويفرض عليك انك باش تخدم بالكونترا باش تنجم تتحصل على الاقامه نتاعك وكيفاش تنجم تخدم بالكونترا بالباسبور الاجنبي بطبيعه تونسي ولا مالي ولا نيجيري vous venez d'où par exemple malien donc il a pas le droit باش يصحح كونترا دونك يضطر باش يعمل الورقه هذه الورقه مضروبه وكان فاقوا به دونك وحتى ولو هو تعدى وصح كونترا وعمل له كنتوا تسمعوا فيه في شنو يحكي دي جور لوندوما يلقى روحه هكا بطا
ياخذ في 600 يورو في الشهر. فوالا معناتها فرانشمون، وعباد تعيش في وضعيات معناتها صعيبه على الاخر، موجودين لهنا يطيبوا كما شفتوا الناس الكل مع بعضهم اكثر من 200 شخص. Bon, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et Inch'Allah, j'espère que Inch'Allah, on l'espère un jour on va trouver une solution. Inch'Allah.